खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री अज शाम 4 बजे देशवासियों को संबोधन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों अनलॉक 2 लई नवे दिशा निर्देश जारी। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोनां च लागू रहेगा। स्कूल कालेज विद्यक ते कोचिंग संस्थावां 31 जुलाई तक बंद रहणगियां। सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्कां ते पाबंदी बरकरार। भारत विच हुण तक 3,34,822 करोना भी सेहतयाब होकर घरीं परते। कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 59.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों दौरान कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 18,522 नवे मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 5,65,000 तो पार। पंजाब च कोरोना वायरस तो ठीक होने वालों की गिनती 3,764 हुई। अमृतसर लुधियाना ते जलंधर जिला कोरोना वायरस नाल सब तो वध प्रभावित। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले सुरक्षा बलों ने एक मुकाबले च 2 अतवादी कीते ढेर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देशवासियों को संबोधन करेंगे। सरकार वालों अनलॉक 1 की म्याद अज खत्म हो रही है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री अनलॉक 2 और देश के नागरिकों नाल कुछ होर विशेष मुद्दों बारे गलबात कर सकते हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी एक ट्वीट च दी गई है। कोविड-19 महामारी के फैलाव तो बाद प्रधानमंत्री 6वीं बार देशवासियों को संबोधन कर रहे हैं। इस तो पहला 12 मई के राष्ट्रीय संबोधन च प्रधानमंत्री ने अर्थचारे को राहत देने लिए 20 लाख करोड़ का एक वित्ती पैकेज ऐलानिया सी। अज रात 12 बजे तो अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों 1 तो 31 जुलाई तक चलने वाले अनलॉक 2 लई नवे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय वालों जारी हुक्मां मुताबिक स्कूल कालेज विद्यक और कोचिंग संस्थावां 31 जुलाई तक बंद रहणगियां, जबकि ऑनलाइन और दूर सिक्ख्या माध्यम राही पढ़ाई का काम जारी रहेगा। नवे दिशा निर्देशों मुताबिक केंद्र ते सूबा सरकारां अधीन आउण वाले सिखलाई इंस्टीट्यूट 15 जुलाई तो परसोनल और सिखलाई विभाग वालों जारी SOP मुताबिक खोले जा सकते। इस तो इलावा कौमांतरी हवाई उड़ानों ते पाबंदी बरकरार रहेगी ते केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों मंजूरशुदा उड़ानां चलाउण दी ही आग्या होवेगी। मैट्रो रेल सेवा ते भी पाबंदी 31 जुलाई तक बरकरार रहेगी। सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क ते होर अजिहियां थावां नूं भी फिलहाल बंद रखण दे हुक्म जारी किए गए हैं। अनलॉक 2 तहत समाजिक सियासी खेड मनोरंजन सभ्याचारक ते धार्मिक समागमां ते वड्डे इकट्ठ करन ते भी पाबंदी लाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक देश भर च रात का कर्फ्यू लगाने के हुक्म दिए गए हैं। कर्फ्यू दौरान जरूरी गतिविधियां जिस कौमी और सूबाई मार्गों ते लोगों ते वस्तां की आवाजाही और अपने टिकाणियां वाल वध रहे लोगों को ही छूट मिलेगी। सूबा सरकारां वालों निर्धारित किए गए कंटेनमेंट जोनां च लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोनां की पछाण संबंधी सूबा सरकारां ते जिला प्रशासनां नूं पिछले निर्देशों च दिए गए अधिकार बरकरार रखे गए हैं। इन्हां जोनां च केवल जरूरी गतिविधियां नूं ही आग्या होवेगी, जिस च मैडिकल एमरजेंसी और जरूरी बसां ते सेवावां लई आवाजाही शामिल है। गृह मंत्रालय के ताज़ा हुक्मां मुताबिक सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोनां के बाहरले पासे बफर जोनां की पछाण करनगे, जिथे महामारी के केस वधन का खदशा है। इस तो इलावा लोगों ते वस्तां की अंतर सूबाई आवाजाही नूं खुल दी गई है और अजिहियां गतिविधियां लई कोई विशेष आग्या या ई परमिट की लोड़ नहीं होवेगी। 65 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों गर्भवती महिलावां ते 10 साल तो घट उम्र के बच्चों को घर अंदर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने दफ्तरां ते होर कामकाज वालियां थावां ते कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप वरतण की सलाह दी है। मंत्रालय वालों जारी हुक्मां च जनतक थावां कामकाज वाले स्थानां ते आवाजाही दौरान मास्क पहनण नूं लाजमी किया गया है और घट्टो घट्ट 2 गज की सरीरक दूरी बनाई रखण के निर्देश दिए गए हैं। जनतक थावां ते थुकण ते भी पाबंदी बरकरार रखी गई है। ब्याह समागमां च वध तो वध 50 लोगों की शमूलीयत यकीनी बनाने के हुक्म दिए गए हैं और नाल ही दाह संस्कार या अंतिम रस्मां च 20 तो वध लोग शामिल नहीं हो सकते। कामकाज दीआं थावां लई विशेष तौर पर जारी किए गए वाधू निर्देशों च घर तो काम करन नूं तरजीह देण दी गल आखी गई है और इन्हां थावां ते स्क्रीनिंग और साफ सफाई के बकायदा प्रबंध करन दे निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के निर्देशों मुताबिक 2 शिफ्टां च काम कर वालियां थावां की सैनिटाइजेशन करन लई भी कहा गया है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ 59 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ, ਹੈਲੋ ਤੇ WeChat ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੋਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਬਤ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਦੋ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 18,522 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,66,840 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 418 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆંકੜਾ 16,893 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,34,822 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 59.07 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,418 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,764 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 138 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,516 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 904, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 795 ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 712 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 39, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 20 ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗਗਨਯਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 4 ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ BN ਦੱਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੈਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।